Hi students, welcome to the fifth session of the topic matrices. In this topic, we will discuss the multiplication of matrices using principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Suppose P of n is a statement. First of all, P of 1 true ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. Assume P of k is true. Okay. To prove P of k plus 1 is true. ഇതാണ് PMI എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളുള്ള പ്രോബ്ലം മുഴുവൻ ഇൻഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. Let's go to the problem. Yes. If A is equal to matrix 3 minus 4 1 minus 1, then show that A raised to n equal to 1 plus 2n minus 4n n and 1 minus 2n. N belongs to Z plus. See, you consider as a statement. We need to prove A raised to n equal to this, right? So, consider P of n such that A raised to n equal to 1 plus 2n minus 4n n and 1 minus 2n. ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? യു ചെക്ക് ദാറ്റ് P of 1 is true. അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് P of 1? Put n equal to 1. A raised to 1. Then 1 plus 2 into 1 minus 4 into 1 1 1 minus 2 into 1 etc. That is equal to 3 minus 4 1 minus 1. അത് A തന്നെയാണ് ഇല്ലേ? കറക്റ്റാ. Then A raised to 1 n-ന് 1 കൊടുത്താൽ A raised to 1 A ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. A കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? Therefore P of 1 is true. Next step 2. Assume that P of k is true. n-ന് k കൊടുത്താൽ ശരിയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? What is P of k? Such that A raised to k equal to 1 plus 2k minus 4k k and 1 minus 2k. Okay, ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? P of k plus 1 true ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ? What is P of k plus 1? Put n equal to k plus 1. Then A raised to k plus 1 in the left hand side. P of k plus 1 such that A raised to k plus 1. That is equal to A raised to k into A, correct? A raised to k plus 1 A raised to k into A. A raised to k നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ? A ഇവിടെ അറിയാം. അത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സി ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് A raised to k and this is A അല്ലേ? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോ. ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം 1 into 2k into 3 plus minus 4k into 1. ഇതാ ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ? ഇനി ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം 1 plus 2k into minus 4 minus 4k into minus 1. Correct അല്ലേ? ഇനി സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം k into 3 plus 1 minus 2k into 1. സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം കറക്റ്റ് അല്ലേ? ആൻഡ് യു സിംപ്ലിഫൈഡ് ആസ് 3 plus 2k minus 4 minus 4k k plus 1 and minus 1 minus 2k. ശരിക്കും P of k plus 1 പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത്? എന്താണ് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതായത് n-ന് k plus 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത്? അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സി ഇല്ലേ? n-ന് k plus 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ വരിക. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണം. ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക്. വാട്ട് ഈസ് 1 plus 2 into k plus 1? ദിസ് ഇസ് 2k plus 2 plus 1 2k plus 3 കറക്റ്റാ? മൈനസ് 4k മൈനസ് 4 അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ k plus 1 ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണിത് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 plus 2 into k plus 1 minus 4 into k plus 1 k plus 1 and 1 minus 2 into k plus 1. ഇതാണ് A raised to k plus 1. So, P of k plus 1 is true. By principle of mathematical induction, P of n is true for every n. ഇതാണ് പ്രൂഫ്. ഓക്കെ, പൊതുവെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ് പ്രോബ്ലം. ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്ത പ്രോബ്ലം. ഇഫ് A is equal to matrix 0 1 0 0, then prove that AI plus PA all raised to n equal to A raised to n into identity matrix I plus n into A raised to n minus 1 BA എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതും ഇൻഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. യു ട്രീറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ആസ് P of n such that AI plus BA all raised to n equal to A raised to n into I plus n into A raised to n minus 1 BA എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. So when n equal to 1, what is P of 1? AI plus BA all raised to 1. ഇവിടെ n-ന് 1 കൊടുക്കുന്നു. It is A raised to 1 into I plus 1 into A raised to 1 minus 1 B into A. That is equal to AI plus BA.
അല്ലേ? എ ഐ പ്ലസ് ബി എ ഓൾ റൈസ് ടു 1 എ ഐ പ്ലസ് ബി എ തന്നെയാണ്. സോ ട്രൂ അല്ലേ? പി ഓഫ് 1 ഈസ് ട്രൂ. നൗ അസ്യൂം ദാറ്റ് പി ഓഫ് കെ ഈസ് ട്രൂ. പി ഓഫ് കെ ട്രൂ ആണെന്ന് എന്ത് വരും? പുട്ട് n ഈക്വൽ ടു കെ അല്ലേ? എ ഐ പ്ലസ് ബി എ ഓൾ റൈസ് ടു കെ ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു കെ മൈനസ് 1 ബി എ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. ഇനി കെ പ്ലസ് 1 പ്രൂവ് ചെയ്യണം. പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് 1 എന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താണ്? എ ഐ പ്ലസ് ബി എ ഓൾ റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1. അതിനെന്ത് ചെയ്യാം? എ ഐ പ്ലസ് ബി എ ഓൾ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു എ ഐ പ്ലസ് ബി എ എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാലോ. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ ഐ പ്ലസ് ബി എ ഓൾ റൈസ് ടു കെ? അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് കെ എ റൈസ് ടു കെ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ബി എ ഇൻറ്റു എ ഐ പ്ലസ് ബി ഐ. അതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം. ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അല്ലേ? ഇനി ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ. എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു എ ഐ ദാറ്റ് ഈസ് എ റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഐ അല്ലേ? ദെൻ എ റൈസ് ടു കെ ഐ ഇൻറ്റു ബി എ ദാറ്റ് ഈസ് എ റൈസ് ടു കെ അല്ലേ? സെയിം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന വീണ്ടും സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഐ ഇൻറ്റു ഐ എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി ഐ ഇൻറ്റു എ ദെൻ ഈ രണ്ട് ടേം കെ എ റൈസ് ടു കെ മൈനസ് 1 ബി എ ഇൻറ്റു എ ഐ കറക്റ്റ് അല്ലേ? ദെൻ കെ എ റൈസ് ടു കെ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ എ ഇൻറ്റു എ അല്ലേ? എ മാത്രമേ എയും ഐ മാത്രമേ മെട്രിക്സ് ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്താ ഐ ഇൻറ്റു ഐ? ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ്. ഐ ഇൻറ്റു എ തന്നെയാണ്. ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് ആണല്ലോ. ഏത് മെട്രിക്സ് അതേ ഓർഡറിലെ മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തന്നെ കിട്ടും. സോ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? എ റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഐ എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി എ കെ ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി എ ഐ ഇൻറ്റു ഐ എ ഇറ്റ്സെൽഫ് അല്ലേ? പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു കെ മൈനസ് 1 ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്നിന് കെ പ്ലസ് 1 കൊടുത്താൽ ശരിയാണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? എന്നിന് കെ പ്ലസ് 1 കൊടുത്താലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് കിട്ടുക? എന്നിന് കെ പ്ലസ് 1 കൊടുത്താലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ്. എ റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 മൈനസ് 1 അതായത് എ റൈസ് ടു കെ അല്ലേ ഇൻറ്റു ബി എ. ഇതാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഈ എക്സ്പ്രഷനാണ് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ കണ്ടില്ലേ? എ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് എ സ്ക്വയർ? ഇത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ഇൻറ്റു 0 1 ഇൻറ്റു 0 0 ആൻഡ് 0 ഇൻറ്റു 1 1 ഇൻറ്റു 0 0 സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടുക. എ സ്ക്വയർ സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ മൊത്തം 0 ആയിട്ട് പോകും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ബാക്കി എന്താ വരിക? ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി എ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് കെ. കാരണം എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി ഇവിടെ കോമൺ ആണ്. കണ്ടില്ലേ? എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി ഇവിടെയുണ്ട്, എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലേ? ഇൻറ്റു എ കോമൺ ആക്കി എടുത്താൽ 1 പ്ലസ് കെ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി? എ റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി. അത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? അത് തന്നെയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് 1 ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എ റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി എ. റെഡി അല്ലേ? Therefore, P of k plus 1 is true by PMI. P of n is true for every n. That's a proof. Okay. അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട്. If A is equal to a 3x3 matrix 1 1 1 1 1 1 1 1 1 and prove that A raised to n equal to matrix 3 raised to n minus 1 3 raised to n minus 1 3 raised to n minus 1 എല്ലാ എൻട്രീസും 3 raised to n minus 1 ആണ്. Okay, you take it as a statement P of n. എന്താണ് P of n? P of n such that A raised to n equal to ഈ എക്സ്പ്രഷൻ P of n ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അല്ലേ? P of 1 true ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. Put n equal to 1. P of 1 such that A raised to 1 equal to 3 raised to 1 minus 1 3 raised to 1 minus 1 etc. എന്താണ് 3 raised to 0 which is 1 1 1 1 1 1 എന്താണ് A ആണ്. അപ്പോൾ A raised to 1 A ആണല്ലോ. So true. P of 1 is true. ഓക്കെ അല്ലേ? P of 1 ഓക്കെ ആണ്. ഇനി P of k അസ്യൂം ചെയ്യണം. Assume that P of k is true അല്ലേ? എന്നിന് k കൊടുത്ത് അല്ലേ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അസ്യൂം ചെയ്തു.
ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് P of k plus 1 ആണ്. So P of k plus 1 such that a raised to k plus 1 can be taken as a raised to k into a. അല്ലേ, a raised to k ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. a നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 1 1 1 1 1 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇനി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. 3 raised to k minus 1 into 1 plus 3 raised to k minus 1 into 1 plus 3 raised to k minus 1 into 1 എന്ന് വെച്ചാൽ 3 times 3 raised to k minus 1 എന്ന് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ എൻട്രിയും അത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക. 3 times 3 raised to k minus 1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇറ്റ് ഈസ് 3 into 3 raised to k minus 1 ഈസ് 3 raised to k എന്നാണ് കിട്ടുക. എല്ലാ എൻട്രിയും 3 raised to k ആണ്. ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അല്ലേ? 1 1 1 ആണെങ്കിൽ a raised to n equal to 3 raised to n minus 1 3 raised to n minus 1 കിട്ടണം. നമുക്കിവിടെ k plus 1 പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ a raised to k plus 1 equal to 3 raised to k plus 1 minus 1. എല്ലാ എൻട്രിയും 3 raised to k plus 1 minus 1 എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത്. എന്താണ് 3 raised to k plus 1 minus 1? 3 raised to k തന്നെയാണ്, അതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സംഭവം ഓക്കെ അല്ലേ? സോ എക്സ്പ്രഷനിലോട്ട് മാറ്റാം ഇല്ലേ? 3 raised to k നെ 3 raised to k plus 1 minus 1 എന്നാണ്. ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ P of k plus 1 is true by PMI. P of n is true for every n. അതാണ് പ്രോബ്ലം. യെസ്, അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം. If A is equal to a 2 by 2 matrix cos theta sin theta minus sin theta cos theta, then show that A raised to n equal to matrix cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta. ഇല്ലേ? ഇതും ഇൻഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ്. You take it as a statement P of n. P of n such that A raised to n equal to matrix cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta. You prove it for P of 1 അല്ലേ? P of 1 is A raised to 1 equal to n ന് 1 കൊടുത്തേ cos theta sin theta minus sin theta cos theta എന്ന് കിട്ടും. അത് A തന്നെയാണ്. A raised to 1 is A. So clearly P of 1 is true അല്ലേ? ഇനി അസ്യൂം ചെയ്യണം P of k ട്രൂ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യണം. P of k ട്രൂ ആണെങ്കിൽ A raised to k equal to cos k theta sin k theta minus sin k theta cos k theta. റെഡി അല്ലേ? യെസ്, P of k. ഇനി k plus 1 പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സി k plus 1. P of k plus 1 equal to A raised to k plus 1 that is equal to A raised to k into A എന്നാണ്. A raised to k നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്താണ് cos k theta sin k theta minus sin k theta cos k theta into A. What is A? Cos theta sin theta minus sin theta cos theta. Okay, now multiply ചെയ്യുന്നു. First row first column cos k theta into cos theta plus sin k theta into minus sin theta അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിട്ടേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം. ഇതാണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ? കോസ് എൻ തീറ്റ സൈൻ എൻ തീറ്റ ആണ്. എന്നിന് കെ പ്ലസ് 1 പോലുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി വേഗം ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം, ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം കോസ് കെ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ കെ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ അല്ലേ? ഇനി സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം മൈനസ് സൈൻ കെ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് കെ തീറ്റ ഇൻറ്റു മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ. ഇതാണ് അല്ലേ? ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ എന്ത് വരും? ഇന്നെന്താ ഫോം? ദിസ് ഇസ് കോസ് എ കോസ് ബി മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി ഫോം. ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് എ പ്ലസ് ബി. ദിസ് ഇസ് സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി ഫോം. അതുകൊണ്ടാണ് സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ആണ്. ഇത് മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ഫോമിൽ വരും. ഇതതുപോലെ ഈ ടേം നോക്കുക, കോസ് എ കോസ് ബി മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് എ പ്ലസ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് കെ തീറ്റ പ്ലസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, കിട്ടേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? കോസ് കെ പ്ലസ് 1 തീറ്റ. അത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാത്രേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് കെ പ്ലസ് 1 തീറ്റ സൈൻ കെ പ്ലസ് 1 തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ കെ പ്ലസ് 1 തീറ്റ കോസ് കെ പ്ലസ് 1 തീറ്റ. ദെർഫോർ പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് 1 ഈസ് ട്രൂ ബൈ പി എം ഐ. പി ഓഫ് എൻ ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എവരി എൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, let's go to next problem. Let A and B be two matrices such that they commute. Commute means AB equal to B ആണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് generally not, but in some cases
എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എ ആവാം. പക്ഷെ ഇവിടെ കമ്മ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആൻഡ് ഷോ ദാറ്റ് ഫോർ എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ എ ബി റൈസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ബി റൈസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എ. എയും ബിയും കമ്മ്യൂട്ടാണെങ്കിൽ എയും ബി റൈസ് ടു എന്നും കമ്മ്യൂട്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ വേറെ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ, എ ബി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു എൻ. ഓക്കെ, നോക്കാം. യു കൺസിഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പി ഓഫ് എൻ ആസ് എ ബി റൈസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ബി റൈസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എ അല്ലേ. പി ഓഫ് വൺ എന്ത് വരും? എന്നിന് 1 കൊടുക്കുക. എന്നിന് 1 കൊടുത്താൽ ഈസി ആയിട്ട് എ ബി റൈസ് ടു 1 ഈക്വൽ ടു ബി റൈസ് ടു 1. ട്രൂ ആണോ? എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് കിട്ടും. ട്രൂ ആണോ? ട്രൂ ആണ്. കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എയും ബിയും കമ്മ്യൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണത്. പി ഓഫ് 1 ട്രൂ ആണ്. അസ്യൂം പി ഓഫ് കെ ഈസ് ട്രൂ. എന്താ കിട്ടുക? എ ബി റൈസ് ടു കെ ഈക്വൽ ടു ബി റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു എ. ഇത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് കെ പ്ലസ് 1. പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് 1 സച്ച് ദാറ്റ് എ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു എന്തെഴുതാം? ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1നെ ബി റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം. പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എ എന്നാണ്. എ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഈസ് ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1നെ ബി റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ. ഇതൊക്കെയാണല്ലോ. ബി റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി ആണെങ്കിലും ബി ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ ആണെങ്കിലും ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ആണ്, അത് സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? ഇത് അസോസിയേറ്റീവ് ആണല്ലോ, മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ ബി ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ എന്ന് വരും. എ ബി ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ആൻഡ് എഗെയിൻ എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ എന്ന് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ദേ കമ്മ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എ ബി എന്താവും? എ ബി ഈസ് ബി എ, ബി എ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വീണ്ടും അസോസിയേറ്റ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബി ഇൻറ്റു എ ബി റൈസ് ടു കെ, ബി ഇൻറ്റു എ ബി റൈസ് ടു കെ. എന്താണ് ഈ എ ബി റൈസ് ടു കെ? അത് നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? എ ബി റൈസ് ടു കെ ഈസ് ബി റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു എ അല്ലേ. നോക്കിയേ, ബി റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു എ. റെഡി അല്ലേ? വീണ്ടും നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ബി ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു എ എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. വാട്ട് ഈസ് ബി ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ? വിച്ച് ഇസ് ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എ. അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. എ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഈസ് ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് 1 ഈസ് ട്രൂ ബൈ പി എം ഐ. പി ഓഫ് എൻ ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എവരി എൻ. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, the P of n such that a b whole raised to n equal to a raised to n to b raised to n. n 1 കൊടുത്തേ, n 1 കൊടുത്താൽ ഈസിയാണ്. എ ബി റൈസ് ടു 1 ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു 1 ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു 1. എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് കിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പി ഓഫ് 1 ഈസ് ട്രൂ. അസ്യൂം പി ഓഫ് കെ ഈസ് ട്രൂ. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? എ ബി റൈസ് ടു കെ ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ. റെഡി അല്ലേ? യെസ്. ഇനി കെ പ്ലസ് 1 പ്രൂവ് ചെയ്യണം. പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് 1 സച്ച് ദാറ്റ് എ ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു വാട്ട് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? എ ബി ഹോൾ റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഈസ് എ റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നോക്കിക്കോളൂ. എ ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഈസ് എ ബി ഓൾ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു എ ബി. ഓക്കെ, ബട്ട് എ ബി ഓൾ റൈസ് ടു കെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത പ്രകാരം എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു എ ബി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു എ ബി. ഇതിങ്ങോട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അസോസിയേറ്റീവ് ആണല്ലോ അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി എ. എ ബി എന്നുള്ളത് ബി എന്ന് എഴുതാലോ. ദേ കമ്മ്യൂട്ട് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി എ. സെയിം സ്റ്റെപ്പാണ്, അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ഇത് ബി റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയാം അല്ല, ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. ഇൻറ്റു എ അസോസിയേറ്റീവ് ആണല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എ. റെഡി അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അസ്യൂം ചെയ്തത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എ വൈ എ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് 1. ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നത്?
ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു? എ ബി റൈസ് ടു എൻ ഈസ് ബി റൈസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എ എന്നാണ്. ഞാനവിടെ റീസൺ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. റീസൺ ഓർത്ത് നോക്കുക. ഇത് പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലം പ്രകാരമാണ്. എ ബി റൈസ് ടു എൻ ഈസ് ബി റൈസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് വരും എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ. അപ്പം എ ബി ഓൾ റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ ഈസ് എ റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ദർഫോർ പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ട്രൂ ബൈ പി എം ഐ പി ഓഫ് എൻ ഈസ് ട്രൂ പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മെട്രിക്സിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ്. Yes, that's end of the fifth session of matrix. The next topic is the transpose of a matrix, symmetric and skew symmetric matrix. Goodbye.